प्रथम गुरु ने पाए लागू, कर्या कर्मनी माफी मागो। महासमर्थ सद्गुरु आपे, ध्यान करता भव दुख भांगे। क्या रासो गुरु स्वर्ग की साथे, क्या रासो रिधि सिद्धि साथे। नहीं कोई तोले गुरु नाम समाना, क्या मागू मेरा जविमाना। नहीं कोई तोले गुरु नाम समाना, क्या मागू मेरा जविमाना। शरण विना बीजू सुख नहीं हाचू, नाम विना मैं कैसे रासूं। गुण गाऊं गुरुदेव तुम्हारा, और नहीं मन अभिलाषा। गुण गाऊं गुरुदेव तुम्हारा, और नहीं मन अभिलाषा। वारंवार गुरु नाम वखाणू, और ज्ञान ध्यान कसु नव जाणो। जस दियो जी भड़िए गुण गावा, प्रगट पोकार करूं झूमावा। जस दियो जी भड़िए गुण गावा, प्रगट पोकार करूं झूमावा। प्रगट पोकार सांभली अंतर मा करजो सहाय। सदा सदगुरु जी संगे रहो, एम दास लाभो गुण गाय। सदा सदगुरु जी संगे रहो, एम दास लाभो गुण गाय। लगनी कठिन मेरे भाई गुरु से, लगनी कठिन मेरे भाई। लगनी कठिन मेरे भाई सतगुरु से। लगनी कठिन मेरे भाई गुरु से। लगनी कठिन मेरे भाई। लगनी लाग्या विना पार न पावे। जीव पर ले हो जाई।
से लगनी कठिन मेरे भाई, गुरु से लगनी कठिन मेरे भाई। बपैया स्वाति बूंद को प्यासी, पिया पिया रटलाई जी, पिया पिया रटलाई। बपैया स्वाति बूंद को प्यासी, बपैया स्वात बूंद को प्यासी, पिया पिया रटलाई जी, पिया पिया रटलाई। प्यासे प्राण जाय अभय अपना, और नीर न पाई। लगनी कठिन मेरे भाई, गुरु से लगनी कठिन मेरे भाई। प्यासे प्राण जाई अभय अपना, और नीर न पाई। लगनी कठिन मेरे भाई, गुरु से लगनी कठिन मेरे भाई। लगनी लाग्या विना पार न पावे, जीव पर ले हो जाई। लगनी कठिन मेरे भाई, गुरु से लगनी कठिन मेरे भाई। तजी घर बार सती जब निकसी, सतमिलन को जाई जी, सतमिलन को जाई। तजी घर बार सती जब निकसी, सतमिलन को जाई भाई, सतमिलन को जाई। पावक देखी पावक देखी डगे नहीं दिल मां, कूद पड़ी सिनमाई, कूद पड़ी सिनमाई। लगनी कठिन मेरे भाई, सदगुरु से लगनी कठिन मेरे भाई। पावक देखी पावक देखी डगे नहीं दिल में, कूद पड़ी सिनमाई।
लगनी कठिन मेरे भाई गुरु से, लगनी कठिन मेरे भाई। लगनी लाग्या विना पार न पावे, जीव पर ले हो जाई। लगनी कठिन मेरे भाई, मृगानाद शब्द को प्यासी, सन्मुख सोट लगाई है जी, सन्मुख सोट लगाई। मृगानाद शब्द को प्यासी, सन्मुख सोट लगाई है जी, सन्मुख सोट लगाई। ओही शब्द सुनी प्राणदान दीनो, नाकसुत न डगाई। लगनी कठिन मेरे भाई, ओही शब्द सुनी प्राणदान दीनो, नाकसुत न डगाई। लगनी कठिन मेरे भाई गुरु से, लगनी कठिन मेरे भाई। लगनी लाग्या विना पार न पावे, जीव पर ले हो जाई। लगनी कठिन मेरे भाई सदगुरु से, लगनी कठिन मेरे भाई। आए खड़े गोदड़ जब सन्मुख, सुरा देत लड़ाई है जी, सुरा देत लड़ाई। आए खड़े गोदड़ जब सन्मुख, सुरा देत लड़ाई है जी, सुरा देत लड़ाई। टुक टुक होवे गिरे धरणी पर, क्षेत्र न सोड़े भाई। लगनी कठिन मेरे भाई, टुक टुक होय गिरे धरणी पर, क्षेत्र न सोड़े भाई। लगनी कठिन मेरे भाई सदगुरु से, लगनी कठिन मेरे भाई। लगनी लाग्या बिना
पारन पावे जीव पर ले हो जाई लगनी कठिन मेरे भाई गुरु से लगनी कठिन मेरे भाई छोड़ो आशा अपने तन की निर्भय हो गुण गाई है जी निर्भय हो गुण गाई छोड़ो आशा अपने तन की निर्भय हो गुण गाई है जी निर्भय होई गुण गाई कहे कबीर एवी लोह लागे कहे कबीर ये सी लोह लागे तुरंत मिले गुरु आई लगनी कठिन मेरे भाई कहे कबीर ये सी लोह लागे तुरंत मिले गुरु आई लगनी कठिन मेरे भाई लगनी लाग्या विना पार न पावे जीव पर ले हो जाई लगनी कठिन मेरे भाई गुरु से लगनी कठिन मेरे भाई मनुष्य देह धरीने आपने खावा पीवानी लगनी लागे सारा वस्त्रों अलंकारों पहेरवानी लगनी लागे हरवा फरवा जावानी लगनी लागे आणवा माणवानी केटली प्रकारनी लगनी वो लागे पण मनुष्य जन्मनी अंदर सद्गुरु मां लगनी लागवी कठण छे खरेखर लगनी नामनी चीज तो मनुष्य मात्रना घटमां छे पण एने प्रगट करी देनार कोई संत महापुरुष मळी जाय तो आपणी धारणा न होय के आ घटनी अंदर आवो भक्ति भाव प्रगट थाहे ई घटनी अंदर तमने देखाय आपणा जूना जमानामां જ્યારે આપણી પાસે અગ્નિ પ્રગટાવવાના ખાસ કરીને કોઈ સાધનો નહોતા ત્યારે બહેનો સાંજે રસોઈ પૂરી થઈ જાય રંધાઈ જાય એટલે ચૂલાની અંદર એક સાણું ભારી દેતા થોડુંક સળગેલું સાણું હોય એની ઉપર રાખ ઢાળી દે સવારે અગ્નિ પ્રગટાવવો એટલે રાખને કોરે કરે माथे बे कागलना टुकड़ा मेले नाना नाना लाकड़ाना कटका टुकड़ा मेले पछी फूकणुं करे एटले जे भारेलो अग्नि होय ने एनुं ए प्रज्वलित थाय छे भारेलो अग्नि प्रज्वलित थाय छे एम कोई मनुष्य एवो नथी के जेनी अंदर भारेला अग्नि जेवी लगनी न होय छे
પણ ફૂકણું માળવાવાળા કોક એવા બાપા ગુરુ મળી જવા જોઈએ. કોઈને વિચાર આવે કે વાળિયા ભીલના હૃદયમાં આ લગ્ની હશે ઈશ્વર ભજનની, પણ નારદ મુનિએ એવું ફૂકણું કર્યું સત્સંગના શબ્દોનું કે ભારેલો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો. લૂંટ કરનારો માણસ એક પળને ઈશ્વર ભજન વગરની જીવનમાં જવા ન દીધી. આ લગ્ની કોણે લગાડી? સદગુરુ સંતે લગાડી. માટે કબીર સાહેબ કહે છે કે જ્યાં સુધી તમને મનુષ્ય જીવનની અંદર સદગુરુ પરમાત્મામાં લગ્ની નહીં લાગે ત્યાં સુધી મનુષ્ય જન્મની સફળતા નથી. લગ્ની કેનું ગામ કહેવાય? જેને લગ્ની લાગી એ શું કહે છે કે મને ખાધું પીધું કાંઈ ન ભાવે, મારી નેણે નિંદ્રા પણ ન આવે, હું રાયતું કાઢું છું જાગી શેમાં કે ભજનમાં, મારો ઘાયલ મનવો બન્યો છે વૈરાગી. પીળા તન પડી ગયા જેના ઓઢા પેરા ન લાગે, સારા અમે લાજુ મેલી છે, ત્યાગી ઘાયલ મનવો મારો બન્યો છે વૈરાગી. અંશદાસ દાસન કે દાસી, મને પ્રેમ ગુરુ મળ્યા છે અવિનાશી, હવે ભ્રમણા મારી ગઈ સર્વે ભાંગી, ઘાયલ મરમો મારો બન્યો છે વૈરાગી. જેને લગ્ની છે એને એક ક્ષણવાર નામ વિસરાતું નથી, ને નામ વિસરાય, સદગુરુ વિસરાય તો એના હૃદયમાં દુઃખ થાય છે. જેને લગ્ની લાગી છે એને 24 કલાકમાં થોડી વાર નામ ભૂલાય કે સદગુરુ ભૂલાય તો એનું દુઃખ થાય છે, અને 24 કલાકમાં આપને યાદ નથી આવતા તો મુંદેલેનો આપને ધોખો નથી થતો, એનું કોઈ દુઃખ નથી થતું. ક્યારેય એવો વિચાર ન આવ્યો કે 24 કલાકમાં મને મારા ગુરુ સાંભળ્યા નહીં, એવું કોઈ દી વિચાર ન આવ્યો, કોઈ દી વિચાર ન આવ્યો. લગ્ની નથી, એવી લગ્ની નથી. જેને એવી લગ્ની છે એને એનું ગાન ગાતા, એનું સ્મરણ કરતા સમયનું પણ ભાન રહેતું નથી. નરસિંહ મહેતાના મોટા ભાઈએ એની ઘરવાળી એટલે નરસિંહ મહેતાની ભાભી થાય, એનો વૈરાગ જોઈને એને કીધેલું ખરું નરસિંહ મહેતાના મોટા ભાઈ એની ઘરવાળીને કે જો આ નરસૈયો છે ને એ કાંઈ કામ તો નહીં કરે, અને આપને ભગવાને ઘણું દીધું છે, તારે એને કાંઈ કહેવું નહીં, જ્યારે ઘેરે આવે ત્યારે એને જમવા આપી દેવું. આપણાથી તો ભજન થાય એમ નથી, આપણે કાંઈ કરી શકીએ એમ નથી, પણ આપણી આ 71 પેઢીનો તારણહાર છે. એટલે ભાભીને મનાણું હતું, પણ નરસિંહ મહેતાનો વૈરાગ એવો હતો, લગ્ની એવી હતી. કીર્તનમાં બેસી જાય, હરિગુણ ગાવા બેસી જાય, એટલે કેટલો સમય વયો જાય એને ભાન ન રહે. ક્યારેક સાંજનું ખાવા રાતે 12 વાગે આવે, ક્યારેક બપોરનું ખાવા 2-3 વાગે આવે. હવે આવે ત્યારે ખડકી ઉગાડવી, એ ટાઈમે એને ખાવા દેવું, ઠામ વાસણ માંજવા, એ તો ખરું ને. એટલે ભાભીએ ઘણો ટાઈમ ચલાવ્યું, પણ રોજ માંડ્યું આમ થવા, અને સમયનું ભાન જ ન રહે. એમાં એક દી બપોરનું ખાવા 2-3 વાગી ગયા, ને ભાભી ખાઈ પીને ઠામ વાસણ ઉટકી ખાટલીમાં ઊંધા વાળીને 5 ઉપર પંખો કરીને હુતાય છે, અને એને હાકર કકડાવી, ભાભી ઉઠો, મને ખાવા ગયો, ને એનો પીતો વયો ગયો.
આમાં તો હારા હારા ન વયા જાય. એ તો સંતોને ધન્યવાદ છે હો ભાઈ. હા, આમાં હારા હારા ઢકઢક થઈ જાય. ન થાય? થઈ જાય કે ન થઈ જાય? થઈ પછી રાધે ગોવિંદ કરતા કરતા નરસિંહ મહેતા આવ્યા એટલે ભાભી ખીજાઈ ગયા કે ભાન છે કે નથી? તારો ભાઈ કેટલાના જોતરા તાણે, તમે બેના શિયાર થયા, 2 બાળકો હતા. ટાઈમે ખાવા આવું એ નથી ખાવા આવાતું ને કાંઈ કંઈ કહી તો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ. રાધે ગોવિંદના રોટલા થાય છે. જોકે રોટલા એના જ થાય પણ માણાને ખબર નથી હો. હા, ને ભાભીએ ખીજમાં કહી દીધું, ખબરદાર, મારા ઘરમાં આજથી જો રાધે ગોવિંદ બોલ્યો છો તો. મહેતાજીને કોઈ દી ખોટું ન લાગે, પણ આ શબ્દ ઉપર ખોટું લાગી ગયું કે મારા ઘરમાં રાધે ગોવિંદ બોલ્યો છો તો. ત્યાંથી જ ફળીમાંથી પગ પાછા વળી ગયા કે જે ઘરમાં મારા નાથનું નામ ન લેવાય એ ઘરમાં મારે ન રહેવાય. આ લગ્ની છે, આ લગ્ની છે. તરત જ નિર્ણય લઈ લીધો કે જે ઘરમાં મારા નાથનું નામ ન લેવાય એ ઘરમાં મારાથી ન રહેવાય. ત્યાંથી જ પગ પાછા વળી ગયા. આ વૈરાગ્ય છે, આ લગ્ની છે. આવી લગ્ની જેને લાગે એ મનુષ્ય જન્મની અંદર ભજન કરીને સ્વરૂપ દર્શનના લાભ લઈને પોતાના જન્મને સફળ કરી જાય છે. જેને સદગુરુ સિવાય કાંઈ વાલું નથી લાગતું એ લગ્ની છે. બીજું કાંઈ વાલું નથી લાગતું એ લગ્ની છે. સદગુરુ સિવાય કોઈ પદાર્થે પ્રીતિ નહીં લવલેશ, સર્વકાળે સર્વભાવે રહે ગુરુ શરણમાં હંમેશ. સદગુરુ સિવાય વધારે કાંઈ વાલું નથી. આપણે દેવી દ્રૌપદીની કથા તો સાંભળીએ કે ભગવાને 999 શિર એના પૂર્યા, બરાબર, પણ એમનેમ નથી પૂર્યા. એની લગ્ની હતી બાપુ, એની લગ્ની હતી. એને કૃષ્ણથી વધારે કાંઈ વાલું નહોતું. વાલોજી પધાર્યા વાડીએ 1600 ગોપીઓની સાથે, શેરડીનો સાઠો સોલતા પાળી વાગી ગઈ હરીને હાથે. માનેતી પધાર્યા મંદિરીએ કટકા શીથરડીને કાજે. પટરાણીઓ ભેળા હતા, એ શીથરા લેવા હારું ઘીરે ગયું. ભગવાનને વાગ્યું તું પાટો તો બાંધવો જોઈએ, એટલે શીથરા ગોતવા ઘીરે ગયું. અને દ્રૌપદીએ જરાય વાર લગાડ્યા વગર જે અમૂલ્ય સાડી પહેરી તેને ધડ દઈને ફાડી નાખી અને એનો લીરો ભગવાનને આંગળીએ વીંટી દીધો. આનો અર્થ એવો થાય કે જેને પોતાની ધ્યાનની મૂર્તિથી વધારે કાંઈ વાલું નથી. આનો અર્થ એવો થાય, એવો થાય. એના 999 શિર પુરાઈ છે, એના પુરાઈ છે. આ લગ્ની છે, આ લગ્નની રીત છે, આ લગ્નની સમજણ છે કે સદગુરુના નામ માથે જેણે આખા જીવન વવાળી દીધા. સદગુરુના નામ ઉપર આખા જીવન વવાળી દીધા, એ લગ્ની છે. રાજાશાહીનો જમાનો, એક હાંધે ને 13 તૂટે એવી સ્થિતિઓ. એ વખતે ઉગારામ દાદાઓ કપડું વણવાનું કામ કરતા અને 15 દી ઈર્ષાગર બાપા રોકાય તો 15 દી કાંઈ કામ ન કરે. એને એમ નહીં થતું હોય કે હવે 15 દી થઈ ગયા, હવે બાપા રજા લે, થારું તાબલો તો વણી લઉં, સોફાળ તો વણી લઉં. એવો એને વિચાર આવ્યો હોય તો અટાણેનું નામ ગુંજતું હોય બાપુ. હે લગ્ની પાછી કેવી મર્યાદા, કેવી લગ્ની કે જેટલા દી રોકાય એટલા દી પગમાં બૂટઈ ન પહેરે. ગુરુની મર્યાદા, ગુરુની
મર્યાદા. એની પરીક્ષા પણ ઈર્ષાગર બાપાએ કરી લીધી. બપોરનો સૈતર વૈશાખનો ધોમ દેખ્યો હોય તો કે ભાઈ પાણી ભરલ્યો ને મારે જંગલ પાણી જવું છે કાલો ને બાપા. એટલે તડકો હોય એટલે છત્રી કરીને ઈર્ષાગર બાપાના હાથમાં આપે. ઉગારામ દાદા પાણીનું કંઈક વાસણ ભરે, નદીએ જવું પડે. હરખી ઓલી રેફોડી તપી ગઈ હોય ને ત્યાં ઊભા રહીએ કે ભાઈ મને એક વાત યાદ આવી કે બાપા કરો નહીં. ધોમ દેખ્યો હોય, ઉગાડા પગ હોય, એણે તો છત્રી પહેરી ઓઢી હોય, પગમાં બૂટ હોય, ને અડધી કલાક ઊભા રાખે, વાતું કરે, મોઢાનો શેરો ફરે નહીં. બાપા આજ તો બહુ દયા કરી, આ વાત તો મેં ક્યારે સાંભળી નહોતી. આ લગ્ની છે, આ ગુરુ સ્વરૂપની લગ્ની છે. બાકી તો આપણે બહુ કામકાજમાં ખરેખર વીટાઈ ગયા હોય ને એ ટાઈમે ગુરુ મહારાજ આવે તો ખીજાય. પણ ગુરુને એટલું સમજવું જોઈએ ને આટલા ન હોય. કેટલું અમારે કામ છે આ જંજાળમાં વીટાઈ ગયા છે એટલી ખબર ન પડે, કટાણ ન હોવાય. આ જંજાળમાં વીટાણો તો ને એટલે ઠાકર તને સોડાવવા આવ્યો છે. હે વીટાણો તો ને એટલે સોડાવવા આવ્યો ભાઈ. હે લગ્ની લગ્ની ગુરુ સે લગ્ની કઠિન મેરે ભાઈ, લગ્ની લાગ્યા વિના પાર ન પાવે, જીવ પરલે હો જાય. સદગુરુના નામ ઉપર જેણે જીવન વોવાળી દીધા. તો એનું દ્રષ્ટાંત આપતા કે છે કે લગ્ની કેવી હોવી જોઈએ કે જેમ બપૈયા સ્વાત બુંદ કા પ્યાસી, પિયા પિયા રટલાય. પ્યાસે પ્રાણ જાય બપના, પણ ઓર નીર ન પાય. બપૈયો પક્ષી જ્યારે સ્વાતિ બુંદની વાદળી વરસે ત્યારે જ મોટ ખોલે છે અને સ્વાતિ બુંદને ઝીલે છે. સરોવર ભર્યા છે, નદીઓમાં પાણી વહન કરે છે, કૂવાઓ છે, તળાવો છે, નાના મોટા પાણીના ઝરા છે. પણ બપૈયાએ એના બચ્ચાને કહી દીધું છે કે આપણે માટે આ કોઈ પાણી નથી. આપણે માટે તો જ્યારે સ્વાતિ નક્ષત્રની વાદળી વરસે ત્યારે જ આપણી સાંસ ખુલે ને ત્યારે જ આપણે એ બિંદુને ઝીલીને આપણો ભોગ ભરવાનો છે. અહીંયા બપૈયો મન સમજવું અને સ્વાતિ બુંદ જે મનુષ્ય માત્રના પ્રાણની અંદર જે શબ્દની ટંકશાળ પડી રહી છે, જેને આપણે મહામંત્ર કહીએ છીએ, સત્ય નામ કહીએ છીએ, જો સમજાતું હોય ને ભાઈ તો જ્યાંથી આપણે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો ત્યાંથી સ્વાતિ નક્ષત્ર બેસી ગયું. જ્યાંથી આપને મનુષ્ય અવતાર મળ્યો ત્યાંથી સ્વાતિ નક્ષત્ર બેસી ગયું. સ્વાતિ બુંદની ધારા આપણા પ્રાણમાં ચાલુ થઈ ગઈ. હવે એ બુંદ ઝીલવાની સમજણ આપનાર જો કોઈ સદગુરુ મળી જાય તો સદગુરુ સંત સમજાવે છે કે જો તારે જીવનમાં સફળતા મેળવી લેવી હોય, મનુષ્ય જન્મને સફળ કરી લેવો હોય તો આણવા માણવાના વિષયના સરોવર તો ઘણાય ભર્યા છે, ઘણાય ભર્યા છે. એની કોઈ સીમા નથી. વિષયો માણવાની કોઈ સીમા છે? હે ખાલી અંગ ઉપર વસ્ત્રો પહેરવાની કઈ સીમા છે? આમ ત્રાહા કાપી, આમ કાપી નાખી, ઊભા કાપી નાખી, આટલા ટૂંકા પહેરા થારે લાગી, આટલા લાંબા પહેરી થારા લાગી, આમ કરી થારો લાગી, આમ કરી થારો લાગી. છે એની કોઈ સીમા? એની આખી પાઠશાળાઓ હાલે છે. એની આખી પાઠશાળાઓ હાલે, એના પ્રોફેસરો થાય છે, ફેશનના પ્રોફેસરો.
આવું કરો થારું લાગો, આવું કરો, મારા નાથનું ભજન કરો ને તો હારા લાગો. હે, મારા નાથનું ભજન કરો ને તો હારા લાગો. લાંબા ટૂંકા પહેરે હારા ન લાગે. લાગે? ના ના, એ તો આપને એમ થાય કે આપણે હારા લાગીએ આપણા મનથી જ. આપણે આપણા મનથી નક્કી કરવાનું હારા લાગીને 5 જણા હોય પંપ મારવા વાળા, તું હારો લાગજો, હારો લાગજો, હારો લાગજો. હે, બાકી ભજન કર્યું ને એ સંતો આખા જગતને હારા લાગ્યા બાપુ. હે, ભજન કર્યું એ સંતો આખા જગતને, જાણ્યાને તો હારા લાગ્યા, અજાણ્યાને લાગ્યા, અજાણ્યાને લાગ્યા. હે, માટે વિષયોના સરોવર તો અનગળ ભર્યા છે, પણ મનરૂપી બપૈયો જે સદગુરુની શાન સમજી ગયો છે એ સ્વાતિ બુંદ સિવાય બીજે ક્યાંય સાંચ ખોલતો નથી, જેનું રાત અને દિવસ મન સદગુરુના ભજનમાં લાગ્યું છે. બપૈયા સ્વાત બુંદ કા પ્યાસી, આ સ્વાતિ બુંદ ઝીલવાથી લાભ શું થાય છે? વિષયનું જળ પીવાથી તૃષ્ણા વધે છે, વધારે ને વધારે વિષયો માણવાની તૃષ્ણા વધે છે, અને સ્વાતિ બુંદને પીવાથી તૃષ્ણા સિપાય છે, તૃષ્ણા શાંત થાય છે. સ્વાતિ બુંદ પીવાથી અનુભવનો ઉદય થાય છે, સ્વાતિ બુંદને ઝીલવાથી પારબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. એટલે મહાપુરુષો દ્રષ્ટાંત દ્વારા સિદ્ધાંત સમજાવે છે કે તમારા મનરૂપી બપૈયાને બીજા કોઈ સરોવરમાં સાંસ બોળવા ન દેતા, તમારા મનરૂપી બપૈયાને સ્વાતિ બુંદ ઝીલવામાં સાંસ બોળવા દેજો. મનને સદગુરુના નામમાં રાખજો. જો જીવનને ધન્ય બનાવવું હોય, જીવનની અંદર સફળતા મેળવી લેવી હોય, આને આ જન્મે પાર પડી જવું હોય તો બપૈયા જેવી ટેક લ્યો. આને આ જન્મે પાર પડી જવું હોય તો બપૈયા જેવી ટેક લ્યો, અને ટેક લેવી તો સદગુરુના ભજનની લેવી. બાકી ટેક લઈ લે કે મારે ગોળ નથી ખાવો ભાઈ, કેલ્શિયમ ઘટે, 2 ગાંગડી ખાતો જા, એ ટેક શું કામની? પણ એ ટેક શું કામની? એ ટેકનો કાંઈ ફાયદો કરો? ઘણા આવા તીર્થ ક્ષેત્રોની અંદર ફરી આવે, જાત્રા કરી આવે, પછી ટેક લે, પછી ટેક લે. ગામડિયા ગામમાં તો બહુ મહિમા, જાત્રા કરીને આવ્યા હોય એના હામૈયા બામૈયા કરે. સુધરા હોય કે ન સુધરા હોય તો મારો ના જ જાણે, પણ હામૈયા કરે અને બહુ એનો મહિમાનો. અને એમ થાય કે આપણે કાંઈક કરી આવ્યા. થોડો ટાઈમ બધા એને ચા પાણી પીવા માટે પણ બોલાવે કે ભાઈ તમે જાત્રા કરી આવ્યા. જાત્રાળુ કે રોટલો હોત દે, રોટલો હોત દે, ખબર જાત્રાળુને એક પૈણે તઈ દે ને એક જાત્રા કરી આવે ને તઈ રોટલો દે. બિચારા ભાવથી ચા પાણી પાય કે લ્યો આતા ચા પીઓ. બેટા ઓલી કાસની નહીં સ્ટીલની રકાબી લે કે કાં લે, અમે જાત્રા કરી આવ્યા પછી હવે કાસની રકાબીમાં જાત્રા કર્યા પછી ચા નથી પીતા. હવે આ દેહ આખો સાંભળાનો એનું શું કરશું? એનું શું કરશું? કાસની રકાબીમાં ચા ન પીએ પણ કાસની બહેણીનું પાછું આથણું ખાટી કેરીનું ખાઈ લઈએ. આ ટેક કામની? આ કાંઈ ટેક કામની? કાંઈ અરથ નો સરે એવી ટેક લે. તો ઘણા વર્ષો પહેલા
બે પાંચ બહેનો આશ્રમ ઉપર આવ્યા અને કોઈએ કાનમાંય પહેરેલું નહીં, નાકમાંય નહીં. એક બે બહેનોનું હું જોઈ ગયું. મેં કીધું, બેન કીધી અમારા ભાઈનું. અરે બાપા કાંઈ વાંધો નથી, આ અમે હમણાં આવી ટેક લીધી રંડાપાની. આવી ટેક હોય. હા, આવી ટેક હોય, ટેકા વગરની. સદગુરુના શરણ ગ્રહી લે, મન ચિત ચરણોની માહી. સત ત્રિકમ ખીમને ચરણે ગ્રહી આવી ટેક એટલે ગમ પાઈ. અબ મન ચેતી લે મેરા ભાઈ. સદગુરુનું શરણ ગ્રહીને મન ચિત એના ચરણમાં, એના નામમાં રાખીએ. આ ટેક લીધા જેવી છે. આ ટેક લીધા જેવી છે. કબીર કે મેં ટેક ગ્રહી, ન ગ્રહી શકે એવી કોઈ. એક પલવાર જો મારા ગુરુને વિસરી જાઓ તો મને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ હોય. આ ટેક લીધી કહેવાય. આ ટેક લીધી કહેવાય. એટલે બપૈયા સ્વાત બુંદ કા પ્યાસી, પિયા પિયા રટલાઈ. પ્યાસે પ્રાણ તજે અપના. પ્યાસામાં કદાચ ભલે પ્રાણ છૂટી જાય, પણ સ્વાતિ બુંદ સિવાય બીજું જળ ન પીએ. પ્યાસે પ્રાણ તજે અપના, પણ ઓર નીર ન પાય. ગુરુ સે લગની કઠિન મેરે ભાઈ. એવી જેને સદગુરુમાં લગની લાગી છે એનું મન બીજા કોઈ વિષયોની અંદર ક્યાંય રોકાતું નથી. બીજા વિષયોની અંદર એના મનવૃત્તિ ક્યાંય સબળતા નથી. એના મનવૃત્તિ આઠેય પોર નામમાં લાગી રહે છે. જે બપૈયા જેવા સંતો છે એ એમ ગાઈ શકે કે આઠ પોર અને રાત દિવસ તમે રટણા રટી લ્યો ઘડી ઘડી, મનવા જંપી લેને હરી હરી. આ કોણ ગાઈ શકે કે જે બપૈયા જેવા જેના મન થયા છે. એણે ખાલી આપને શિખામણ નથી દીધી, એણે આઠ પોર રટીને પછી ગાયું છે. પોર આઠે જાપ જપો, જુગતી જાણી લ્યો આ જાપમાં. ખોટા સ્નેહને જો હાંકળી લ્યો તો અલખ બોલી રહ્યો છે આપમાં. આ એણે આઠે પોર જાપ જપાય છે તો આપને કીધું હશે, તો આપણને કીધું હશે. આ લગની છે. પ્યાસે પ્રાણ જાય અપના, પણ ઓર નીર ન પાય. ગુરુ સે લગની કઠિન મેરે ભાઈ. પ્રહલાદને એના પિતાએ કીધું કે વિષ્ણુની ભક્તિ ન કરી તો ઉદયથી અસ્ત સુધીનું રાજ મારું છે, એ રાજગાદી ઉપર તને બેહારી દઉં. પણ વિષ્ણુની ભક્તિ ન કરી તો. એટલે પ્રહલાદે સાપ શબ્દમાં કહી દીધું કે નામ નારાયણનું નહીં મૂકું, ભલે થઈ જાય મારા તનનો નાશ. આ તો માથા હાટે હાટવ્યું એમ ગુણ ગાય છે શીલદાસ. એવો ગુણ ગાય છે શીલદાસ. એવું નામ નહીં મૂકું રે નાથ દિયા છે મને નિર્ભય કરી. પ્રહલાદ કે તનનો ભલે નાશ થઈ જાય, બાકી નામ ન ભૂલું, નામ ન ભૂલું. તમારે જે કરવું એ કરો, પણ નામ નહીં બોલવું. આ લગની છે. આ બપૈયા જેવી ટેક છે. મીરા ભક્તિ ન કરે, સદગુરુને યાદ ન કરે, સાધુ સંતના સંગમાં ન રહે તો રાણાને ક્યાં કાંઈ વાંધો હતો? કાંઈ વાંધો હતો? એટલે જાજો એમ જ છે જગતમાં. એમ જા જગતને રાહે રાહે તમે લોલે લોટ દાંડી મારો તો કોઈને વાંધો નથી, પણ એ કેમ ન કરો ને ન્યા તકલીફ છે. વાંધો ન્યા છે. તમે ફિલ્મ જવા જાઓ તોય ઘરનાને વાંધો ન હોય, ભોવાયા જવા જાઓ તોય ઘરનાને વાંધો ન હોય, હરવા ફરવા જાઓ તોય વાંધો ન હોય, પણ ભજનમાં જાઓ ને તમારે ગંજ કાઢી નાખે. હું પણ હવે
બાવા થવું રોજ ઝૂંપડા ઠેલી લઈને સત્સંગમાં જવું, સત્સંગમાં જવું, સત્સંગની પૂછડી. બીજાથી ઘરવાળું ખીજાય, આમાં જાવું ક્યાં? બાકી તમે બીજે ક્યાંય જાઓ તો તમને કોઈ બંધ નહીં કરે. કરશે કરશે. અમુક આપણે શીખવાડાય ને નકર શીખવાડ્યું હોય ને. થોડાક દિવસ સત્સંગમાં જવાની ના પાડે ને, ક્યાંક જુગાર રમીને 2 લાખ હારી આવે ને તી કરતા સત્સંગમાં જતા તી. એ જાઓ અને જાય રમે નહીં ને ભાઈ. જાય જે સત્સંગમાં જાય ખોટે રસ્તે ન જાય, છતાંય માણાને સમજાતું નથી, છતાંય સમજાતું નથી. પછી 100 હાથનો ઓઢીને રોવે કે પડતે હાસે રસ્તે જવા દીધા હોત તો હું વાંધો હતો ભલાવાણા, હું વાંધો હતો. સત્સંગમાં જાય, સંતનો સમાગમ કરે, એ ખોટા પગલાં ન ભરે, ખોટો ધનનો વ્યય ન કરે, ખોટા વ્યસન ન કરે, સારું નથી. છતાંય જીવને બાપા સમજાતું નથી, કારણ કે એટલો એનો મહિમા સમજાણો નથી. મહિમા એટલો સમજાણો નથી. આપણે તો લગ્ન વિશેની વાત કરીએ છીએ કે તજી ઘરબાર જેમ સતી નિક્ષી, સત મિલન કો જાય, પાવક દેખી ડગે નહીં દિલમાં, કૂદ પડી સીનમાય. સતી નારી જે પોતાના પતિની પછવાડે સતી થવાને માટે નીકળી છે, એને ઘણા કે રે ભાઈ એ બળબડ તો અગ્નિ છે, કાંઈ પાણીનો જરો નથી, બળવાથી બહુ દુઃખ થાય, એ ન કરાય, પાછી વળી જા. પણ મરી જવું એના મગજમાંથી નીકળી ગયું છે. એને એક જ ધૂન લાગી છે કે પતિની પછવાડે સતી થઈ જવું છે. પતિની પછવાડે સતી થઈ જવું, આ એક જ લગ્ની લાગી છે. એ અગ્નિ દેખીને ડરતી નથી, પાણીના જરામાં પડે એમ બળબડતા અગ્નિની અંદર કૂદી પડે છે. આ લગ્ની છે. તજી ઘરબાર સતી જબ નિકસી, સત મિલન કો જાય, પાવક દેખી ડગે નહીં દિલમાં, કૂદ પડી સીનમાય. ગુરુ છે લગ્ની કઠિન મેરે ભાઈ. આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. આધ્યાત્મિક રીતે એનો સિદ્ધાંત એમ સમજવાનો છે કે તજી ઘરબાર સતી નિકસી એટલે આપણી વૃત્તિ, આપણી સુરતા બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયોના વળગણને પડતા મૂકીને જે નીકળી છે, જેને એક જ લગ્ની છે કે સદગુરુ સ્વરૂપને પામી લેવું છે, સદગુરુ સ્વરૂપમાં સમાઈ જવું છે, આવી જેની વૃત્તિની લગ્ની છે, એ અગ્નિ જેવા આવરણો આવે તો એ લગ્ની ડગતી નથી, એ વૃત્તિ પાછી પડતી નથી. અગ્નિ જેવા આવરણો એને બાદરૂપ થતા નથી. સંતોના જીવનમાં નજર કરો, અગ્નિ જેવા આવરણો આવ્યા છે. એની કથા સાંભળી, એના ઇતિહાસો સાંભળીને આપણી આંખમાં આંસુ આવી જાય. તો એને કેમ થયું હોય? એને કેમ થયું હોય? પણ એવા અનેક સંકટો આવવા છતાંય જેની વૃત્તિ ડગી નહીં અને ક્યારેય વસનમાં કે ગુરુમાં અવિશ્વાસ ન આવ્યો. નકર માણા થોડા ખાજા માંદા થાય ને તોય આમાં હકડક થઈ જાય. અને પાછા કેવા વાળાએ મળી જાય કે તમે માનો નહીં ભાઈ, આને આ દરદ થયું, આને આ દરદ થયું. તે પછી છોકરો માંદો પડ્યો, બેન માંદી પડી, હમણાં ધંધો હરખો હાલતો નથી, કાંઈક ભાઈ નડતું હોય તમે માનો નહીં. ગુરુવાળા
કોઈ વાતે સમજો નહીં. આમાં સપટી દાણા જોવા જોઈએ કે દાણા જોઈ લીધા, હમણાં 2 ખાંડી લીધા. થાય ને હકડક. શંકા કુશંકા થાય, પણ તૂટી પડે ધરણી આકાશા, સુકાઈ જાય સમદર સ્વાયતું, તોય વિસરે નહીં પીયું ને નિર્ભે નેહ તણી નાતું. આ તો પારબ્ધના ખેલ છે. પારબ્ધ એટલે છૂટી ગયેલું બાણ છે. ઘણાય શંકા કરે કે તમે વારે વારે એમ કહેતા હો કે સદગુરુ મળે એટલે કર્મ બળીને ભસ્મ થઈ જાય, તો પછી સદગુરુ મળ્યા પછી આ દુઃખ આવે એ થાય ને પ્રશ્ન કે ન થાય? પ્રશ્ન થતો હોય પછી કોઈ પૂછી શકતા હોય ને કોઈ ન પૂછી શકતા હોય, પણ એવું થાય ખરા કે તમે વારે વારે એમ કહો કે સદગુરુ મળે એટલે કર્મ બળીને ભસ્મ થઈ જાય ને પછી આ દુઃખ આવે છે, તો કર્મ બળી ગયા હોય દુઃખ શું કામ આવે? હાલો, બરાબર ને? પણ આપણો દેહ જન્મો ને એ બાણ છૂટી ગયું છે. છૂટેલું બાણ પાછું વળે નહીં. પારબ્ધ પ્રમાણે દેહ આપણો જન્મો છે, એ પારબ્ધ ભોગવે જ છૂટકો થાય. પારબ્ધ કર્મ છૂટતા હોય તો રામ દુઃખ નો પામે, નળયર નહીં યુધિષ્ઠર વનમાં નો રખડે, જો પારબ્ધ કર્મ મીટ જાય. પારબ્ધ કર્મ છે. પણ એવા કેટલાય કર્મ તારી સંસિદ રૂપી કોઠીની અંદર જમા થઈને પડ્યા હતા. એ સંસિદ રૂપી કોઠીના કર્મ હતા, એ બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. નકર આટલા જે કેટલાય ભોગવવાના હતા એ બધાય ભોગવવાના મટી ગયા. આ દેહ જન્મો ત્યાંથી તો બાણ છૂટી ગયું. હવે એ પારબ્ધ કર્મ ભોગવવું જ પડે. એ ભોગવવું જ પડે. એ ભોગવી લે. પણ હવે નવેસર નહીં થાય અને નવેસર બીજા કર્મ તારે ભોગવવા નહીં પડે. સંસિદ રૂપી કોઠીમાં આવા કેટલાય કર્મ પડ્યા હતા, એ બળીને ભસ્મ થઈ ગયા છે. બળીને ભસ્મ થઈ ગયા છે. એટલે આવી સમજણ ન હોય તો અધૂરી સમજણે ગણાયને શંકા કુશંકા પણ જીવનની અંદર થાય. બાકી સદગુરુ મળે અને નામની નિષ્ઠા હોય ને નામની ચિનગારી લાગે એટલે સંસિદ રૂપી કોઠીમાં જેટલા કર્મ જમા થઈને પડ્યા છે એ બળીને ભસ્મ થાય છે. સંચિત કર્મ કો દાહ કિયો હે, બ્રહ્મ અગ્નિ જલાઈ, રહે ન જ્ઞાની કો ભય ભાઈ, જાકે અહમતા મમતા કટાઈ. સંચિત રૂપી કર્મ બળીને ભસ્મ થાય છે. બાકી દેહ જન્મો એ તો છૂટી ગયેલું બાણ છે, પાછું ન વળે. પાછું ન વળે. માટે જે કર્મ છે એ રાજીપાથી ભોગવી લે. હવે નવેસર આવા કર્મ ભોગવવા નહીં પડે અને નવેસર એવું કર્મ ન ભોગવવા પડે. એને માટે કાયમને માટે નામમાં ધ્યાન રાખે. નામમાં ધ્યાન રાખે. સહજાનંદ મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પણ એના હરિભક્તે આવો પ્રશ્ન કર્યો હતો કે મહારાજ, તમારા આશ્રિત હોય, તમારા ભક્ત હોય, ભક્તિ કરતા હોય, નીતિમતાથી રહેતા હોય, કાયમ તમારા શરણની સેવના કરતા હોય, એવા હરિભક્તો ઘણા બધા શરીરે કરીને રોગ થાય ને દુઃખી થતા દેહને છોડતા હોય અને અમુક હાવ ઊંધે માથે હાલતા હોય, ન કરવાના કર્મ કરતા હોય, એને તરિયો તાવય ન આવે અને મૃત્યુ ફટ દઈને થઈ જાય, જરાય દુઃખી ન થાય. આ પરમાત્માનો કેવો સિદ્ધાંત છે કે તમારા ભક્તો દુઃખી થતા દેહ છોડે અને અમુક પાપીઓ અમે જોઈ છીએ તો એને તરિયો તાવય ન થતો. અને તમે જોવો કોરોનામાં રેઢા રખડતા તેને કાંઈ ન થયું. બાકી 2 માસ બાંધ્યા હતા ને તોય વારો આવી ગયો. આ શું છે કે પ્રારબ્ધનો ખેલ છે. આમાં મનને ડગાવવું નહીં. એટલે સહજાનંદ મહારાજે કીધું કે જુઓ ભાઈઓ, એ બધું પ્રારબ્ધ પ્રમાણે છે. અટાણે મારો ભક્ત દુઃખી થતો દેહ છોડે છે, એને જીવનમાં દુઃખ છે, એ પૂર્વે કરેલું એનું કર્મ છે, એ અત્યારે થોડુંક એને ભોગવવું પડે છે.
પણ અત્યારે જેણે ઈશ્વર ભજનની કમાણી કરી છે એ સત્કર્મની સારી કોઠી ભરાણી છે, અને ઓલો પાપી છે અને કંઈ દુઃખ નથી અને આસાનીથી દેહ છોડે છે, એનું પૂર્વનું થોડુંક પુણ્ય છે એ ભોગવી રહ્યો છે. અટાણે જે એણે કર્મ કર્યા એ તો હવે પછી એને ભોગવવાના છે, પણ એ તો કોઈ દેખતું નથી. એ તો કોઈ દેખતું નથી. કોઈ માણા તાજું નથી ખાતા, બધા વાસી ખાય છે. અટાણે આ જન્મમાં જે કાંઈ આપણે સારું ભોગવીએ કે નબળું ભોગવીએ એ પૂર્વનું કર્મ વાસી છે. અટાણે જે કાંઈ કરીએ છીએ એ તો પ્રારબ્ધની કોઠી તૈયાર થાય છે. કોઈને એવો વિચાર આવે કે મારું ભવિષ્ય કેવું હોય છે, કે અટાણે તું કેવું જીવન જીવશો એવી તારી ભવિષ્યની કોઠી તૈયાર થાય છે. કોઈને ન પૂછતો તું કેવું જીવશો એવી તારી ભવિષ્યની કોઠી તૈયાર થાય છે, એવી થાય છે. એટલે જૂના જમાનામાં આપણે કોઠીઓ હતી, કોઠીમાં પહેલાં ઘઉં નાખ્યા હોય અને માથે કોઈંદરો નાખ્યો હોય, તો હાણેથી ઘઉં કાઢો એટલે ઘઉં થઈ રહે, પછી કોઈંદરો આવે ને. પહેલાં કોઈએ કોઈંદરો હેઠે નાખ્યો હોય ને પછી ઘઉં નાખ્યા હોય તો ઘઉં કઈ આવે? કે કોઈંદરો થઈ રહે પછી ઘઉં આવે. એમાં કોઈ પહેલાં કોઈએ ઘઉં નાખ્યા છે ને કોઈએ પહેલાં કોઈંદરો નાખ્યો. આ એમ છે, આ એમ છે. એટલે શંકા કુશંકા કરવી નહીં. બાકી સદગુરુ મળ્યા ને વસનમાં વિશ્વાસ હોય તો સંસિદ્ધ કોઠી ખાલી થઈ જ ગઈ છે. સંસિદ્ધ રૂપી કર્મ બળીને ભસ્મ થઈ ગયા છે. એ વાત 100% સત્ય છે. એવો નામનો પ્રતાપ છે, એવો નામનો મહિમા છે. માટે જેમ તજી ઘરબાર સતી નિકસી, સત મિલન કો જાય, પાવક દેખી ડગે નહીં દિલમાં, કૂદ પડી શીનમાઈ. અગ્નિ જેવા આવરણો આવ્યા છતાંય સંતોએ સદધર્મનો રસ્તો બાપા મૂક્યો નહીં. હે સંકટોને સહીને એમાં પણ રાજીપો રાખ્યો, એમાં પણ રાજીપો રાખીને સદગુરુના નામને ભૂલ્યા નહીં. આને પાકા સાધક કહેવામાં આવે છે, લક્ષ્યબધી સાધક કહેવામાં આવે છે. કે જીવન પર્યંત પોતાના લક્ષ્યને ભૂલ્યા નહીં, લક્ષ્યથી ચલાયમાન થયા નહીં. આ તો દોર ઉપર નટ ચડ્યો છે, જરા કંઈ લક્ષ્ય ભૂલે ને તો તરત જ પડતા વાર ન લાગે. પણ લક્ષ્ય નથી ભૂલતા એ સુરતાના દોર ઉપરથી ડગતા નથી. આય ખડે ગો દળ જબ સન્મુખ, સુરા દેત લડાઈ, ટૂકટું હોય ગીરે ધરણી પર પણ ક્ષેત્ર ન છોડે ભાઈ. આખું પાળ ચડી આવ્યું હોય, સૈન્ય ચડી આવ્યું હોય, એની સામે સુરવીર એકલો લડવા તૈયાર થાય. એટલે બધા એમ કે ભાઈ ઓલા 1000 છે ને તું એકલો, એટલો તારો ટુકડો ભાગમાં નહીં આવે, પાછો વળી જાની. પણ મરી જવું એના મનમાંથી નીકળી ગયો. એના મનમાં એક જ ધ્યેય છે કે વિજય મેળવી લેવો છે, વિજય મેળવી લેવો છે. તો એકલા આથે લડવા જાતા કદાચ ટૂંક હોય ગીરે ધરણી પર, પણ ક્ષેત્ર છોડતો નથી, પાછો પગ ભરતો નથી. આ એક દ્રષ્ટાંત છે. સિદ્ધાંત એ છે કે અવિદ્યા માયાના યુદ્ધની અંદર આપણે એકલા છીએ ને અવિદ્યા માયાના યોદ્ધાઓ હજારો છે. કેટલા? અવિદ્યા માયાના યોદ્ધાઓ 1000 છે ને આપણે તો એકલા જ છીએ ને. આપણે એકલા જ આપણા મનથી એ અવિદ્યા માયાની સામે લડવાનું છે, જે આપણે ભજન કરવામાં બંડરૂપ થાય છે, ભજન કરવામાં આવરણ રૂપ થાય છે, સંતની સેવના કરવામાં આવરણ રૂપ થાય છે. એની સામે લડવું છે, અવિદ્યાને હટાવવી છે, એની સામે એકલા આથે જજુમવું છે. વિજય કેમ થાય? કે વાહે જો ગુરુનું પીઠબળ હોય ને, વાહે ગુરુનું પીઠબળ હોય, ગુરુની કૃપા હોય. સદગુરુએ આપને વિજય મેળવવાને માટે સત્ય નામની શમશેર આપી છે અને એની કૃપાનું પીઠબળ છે. જો આપણે લાગ્યા રહી તો જરૂર, ભલે ઓલા યોદ્ધા
મહાન મહાન બળવાન છે. કાંઈ અવિદ્યા માયાના યોદ્ધા સામાન્ય ન સમજતા હો. એનું બળ જબરજસ્ત છે. એનું બળ જબરજસ્ત છે. 90 વર્ષ થઈ ગયા હોય ને ફૂલ ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ હોય ને તોય આઈસ્ક્રીમ ખવારે એ આ યોદ્ધા છે. તોય ખવારે. હા, પાણીપુરીમાં એ વખતે મનોયું જાય. હા, આ યોદ્ધા જ એટલા બળવાન છે. યોદ્ધા એટલા બળવાન. અડધું જડબું કાપી નાખ્યું હોય તોય માવો ખવારે એ આવડા છે. એ આવડા યોદ્ધાઓ છે. હા, બહુ બળવાન, બહુ બળવાન. ભાળે એટલે રેવાય નહીં ને, રેવાય નહીં. એટલે કેટલી બહેનો અમને ફરિયાદ કરે કે કયો ને આ ખાતા બંધ થાય. કીધું અમે તો કહીએ પણ હવે ખાતા બંધ અમને થૂકું ઉડાડે. બાપો કેમ છે ભાઈ, મજા છે બંધ થાવ ને માવા ખાતા બંધ. કોઈ વાતે સમજે નહીં કેમ કરવું. અમારો બોધ પાછો પડે, હું કરીએ એમાં. આ યોદ્ધાઓ એવા છે. સત્યનામની શમશેર કમર કસીને બાંધવી પડે ને ગુરુ કૃપાનું બળ તો છે જ. સતનામની શમશેર ગ્રહી લે ધીરજ નામની ઢાલ બાંધી કામ ક્રોધની ફોજને હટાવી દે તો જાણું કે તારામાં પડી છે આ રજબૂટી. હર હર આ હીરા પારખ લે શબ્દ પારખ લે નિજ બૂટી સ્વાતિ શબ્દને લખી લે યોગી બાકી વાતો બધીએ ખોટી. સતનામની શમશેર બાંધી લે. સતનામ હોય તલવાર कमर कटार बांध लिया गुरु वसन का बाण सलाया तो जम का मोरसा फेर दिया. वसन का प्रकाश पवन छे सोहम सले जेना अगम का प्रेम धाम ज्या तपे गुरु का वर्षे रूप निरंजन का. कमर कसी ने कटार बांधवी पड़े. कमर कसी ने कटार केनु नाम बांधी कहेवाय के तमारो धंधा काल होय तोय भले, तमारो मित्र काल होय तोय भले, तमारो संबंधी काल होय तोय भले, तमारो व्यवहार काल होय तोय भले, तमारो परिभ्रमणनो काल होय तोय भले, गमे ई समयनी अंदर तमने सद्गुरु नो भूलाय एटले कमर कटार कसीने बांधी कहेवाय. मित्रोनी आरे फरता होय तोय भले, संबंधीओनी आरे होय तोय भले, व्यवहार करता होय तो भले, काम धंधो करता होय तोय भले, क्यांय पर्यटन करवा गया होय तोय भले, पण आ एकेय काळनी अंदर तमने सद्गुरु नो भूलाय तो कटार कमर कसीने बांधी छे. बांधी छे. बाकी रस्तामां टसगरो भटकाई जाय. मारी बात कटार घीरे पड़ी रही है एटले ये तमने घीर लेवा जावा दे. मारी कटार घीरे पड़ी रही एटले तम मने लूटशो ने के भाई तो गमे ते लूटे. ए तारे कटार कसीने बांधी लेवी जोईए ने. ए तो गमे न्याथी फांडू पाड़े, गमे न्याथी फांडू पाड़े. टस्कर तो गमे त्यारे लूटे ने. पण आवी रीते दरेक समयनी अंदर जे पोताना सद्गुरुने भूलतो नथी, नाम स्मरण भूलतो नथी, ए कसीने कटार गोरख जती के बांधी कहेवाय. बांधी कहेवाय. तो अविद्या मायानी सामे लड़वाने माटे सावचेत रहेवुं पड़े छे. एक आपणी सरकारनी लाल मिलिटरी कंईक कहेवाय छे के 24 कलाक एना बिस्तरा बांधेला तैयार हो एने पछी लेवा गोतवानी कई जरूर नहीं. ओवर रेडी तैयार, ओवर रेडी तैयार. एम ई मिलिटरी वाळानी जेम आपणे रहेवुं पड़े. ओवर रेडी बिस्तरा तैयार ज आम गोतवा बोतवाने कई नहीं, गोतवा बोतवाना कई नहीं. बस आई खड़े गोदड़ जब सन्मुख. आपणी सामे अविद्यानुं दळ तो आवी ज गयुं छे.
એની સામે આપણે વિજય મેળવી લેવો છે તો આવી સાવચેતી રાખી અને એની સામે લડાઈ કરી અને વિજય મેળવ્યા વિનાનો છૂટકો નથી. યુદ્ધ અનિવાર્ય છે. યુદ્ધ કરવું પડે, કરવું પડે, કરવું પડે. રામ રાજ્ય, આત્મરાજ્યની તમારે સ્થાપના કરવી હોય તો તમારે અવિદ્યા માયાની સામે યુદ્ધ કરવું પડે. યુદ્ધ કરવું પડે. પણ જેણે સત્ય રે નામની સમશેર લીધી, વાસના બધી મારેલ છે, ગુરુ મળ્યા એને લેર છે. ભવસાગરમાં તરે આવા વિરલા દાસ લાભુ કે એને લેર છે. સદગુરુ મળ્યા એને સદાયને માટે લેર છે. મૃગાનાદ શબ્દ કા પ્યાસી, સન્મુખ સોટ લગાઈ. ઓહી શબ્દ સુણી પ્રાણદાન દીનો, પણ ના કશું તન ડગાઈ. મૃગલો એટલો બધો નાદ શબ્દનો પ્યાસી છે, શબ્દ વિષય એને એટલો વાલો છે. પારાધી લીલા ઝાડ ઉપર સંતાઈને મોરલી વગાડે એટલો સંસળ મૃગલો કે પાંદડું ખખડે ત્યાં ક્યાંય ઠેકડો મારીને ભાગી જાય. ઈ મૃગલું આ વીણા વગાડે એટલે સાંભળવાને માટે હામો આવીને આમ એટલો ડમર થઈ જાય, કાગળમાં ચિત્રો હોય એમ ઊભો રહી જાય. પછી પારાધી અને હામી બંદૂકે મારી દે, છતાં એક પગલું પાછું ન વળે. એટલો એને શબ્દ વિષય વાલો છે. તો મૃગલાને આપણું મન સમજવું. મન એટલું સંસળ છે કે ઘણીવાર શાંત નથી છે. પલક ઉઠાવે, પલક બેસારે, પલહી ચલાવે ભારી. ऐसे मन को कोई वश कर राखे, सोई संतन की बलिहारी. आवुं संसळ मृगलू मन, पण एने वश करवाने माटे आ गुरु महाराजे नाद ब्रह्मनी वीणा आपी छे. ब्रह्मणाथी जे भमतो भमे, विष्या अरण्य मोजार, एने वश करवाना तने श्री गुरुए दीधा छे. जे भ्रमणाथी मनरूपी मृगलो विषयरूपी रणनी अंदर दौड़ा दौड़ किराज करे छे, किराज करे छे, किराज करे छे. एने वश करवाने माटे सदगुरुए आप्युं छे हथियार. क्यू के सातय स्वरे सोहामणुं, जन्मा अनाहत जंत्र, अनाहत नाद एमा वसे आसे मृग आकर्षण मंत्र. नाद ब्रह्मनी लिजत एक वारा मनरूपी मृगलू लिए એટલે એટલું સંસળ મન જેટલું છે એટલું જ શાંત થઈ જાય, એટલું જ શાંત થઈ જાય. મહાપુરુષોની સ્થિરતાને એકાગ્રતા આપણે જોઈને તોય ખ્યાલ આવે કે આ શેની છે. મહાપુરુષોની સ્થિરતા અને એની એકાગ્રતા તમે જોવો તોય તમને ખ્યાલ આવે કે આ એકાગ્રતા અને સ્થિરતા શેની છે, કે એનું મનરૂપી મૃગલું નાદ બ્રહ્મમાં ડમ્મર થયેલું છે. તો મૃગ મન એક વખત નાદ બ્રહ્મની લિજ્જત લે. આપણે વીણા વગાડવાની નથી. વીણા તો મારો નાથ કૃષ્ણ તમારા ઘટમાં વગાડી જ રહ્યો છે. તમારે મૃગલાને સંભળાવવી છે. ક્યારે સાંભળશે કે મૃગલું એના તરફ ગતિ કરશે એટલે સાંભળશે. મૃગલું મનરૂપી એના તરફ ગતિ કરશે એટલે એને વીણા સંભળાશે. એકવાર નાદે મોહે મૃગલો આવીને આધીન થાય, પછી ફરીને ભવમાં નહીં ભટકે, ઘડી કઈ અળગો ન જાય. મનરૂપી મૃગના માર રે ગુણવંતા જ્ઞાની, જ્ઞાન કસ્તુરીને સંઘર રે ગુણવંતા જ્ઞાની. મન મૃગ વશ થાય તો પ્રભુ વશ થાય, પાપ તાપ સર્વ ટળે ને કહે સોટમી તો સુખીઓ થાય. તો મનરૂપી મૃગલો નાદ બ્રહ્મની વીણાની અંદર સ્થિર થાય છે. આ દરેક સંતો મહાપુરુષોનો અનુભવ છે. દરેક સંતો મહાપુરુષોનો અનુભવ છે કે તમારું મન સંસળ
નાદ બ્રહ્મની અંદર શાંત થાય છે, સ્થિર થઈ જાય છે. મનને શાંત કરવાનો, સ્થિર કરવાનો આ જ ઉપાય છે. આ જ ઉપાય છે. મનને મારવાનો, મનને નામમાં સમાવાનો આ જ ઉપાય છે. આ જ ઉપાય છે. મૃગાનાદ શબ્દ કો પ્યાસી, સન્મુખ શોટ લગાય, ઓહી શબ્દ સુણી પ્રાણદાન દીનો. જેમ મૃગલો આ શબ્દ સુણીને પ્રાણદાન આપી દે છે, એ મનરૂપી મૃગલું આ શબ્દ સુણીને પ્રાણમાં સમાઈ જાય છે. પ્રાણમાં સમાઈ જાય છે. મન પવન એક રૂપ થઈ જાય છે. અને મન પવન એક રૂપ થાય ત્યારે જ આત્મા સો પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યારે જ અખંડ અવિસળ આત્મા નહીં જાત વર્ણ વિસારો, જે નિસ્દિન ઘટમાં ગાજે પણ મન છે તમારું પવનથી ન્યારું. ઉગારામ દાદા કહે છે કે મન પ્રાણથી પવનથી ન્યારું છે, ત્યાં સુધી આત્મા સો પરમાત્માનું જ્ઞાન નહીં થાય. તો આપણે બાપાને પૂછીએ કે બાપા મન પવન એક રૂપ કેમ થાય? પૂછવું ન પડે એ પેલા જવાબ દે, એ ઉગારામ છે બાપુ, એ ઉગારામ છે. પૂછ્યા પેલા જવાબ દે ને એ ઉગારામ છે. પૂછ્યા પેલા એને બીજી જ કડીમાં કીધું કે હરદમ મેં હાજર રહેતા, સુરતા કરે સંધારો, સુરતા કરે સંધારો. ઓહંગ અને સોહમ બે તાર ગાજે, એનો વાગે છે એક તારો, હરિજનો નિર્ભય નામ વિચારો. હરદમમાં મનથી હાજર રહ્યો. હર શ્વાસે શ્વાસે મનને હાજર રાખો. હરદમ મેં હાજર રહેતા, સુરતા કરે સંધારો. સુરતા શબ્દનું અનુસંધાન થઈ જાય તો આ ઓહંગ અને સોહમ બે તાર ગાજે, જેમાંથી નાદ બ્રહ્મની ધ્વનિઓ નીકળે છે. આ ઓહંગ અને સોહમ બે તાર ગાજે, એનો વાગે છે એક તારો, હરિજનો આ નિર્ભય નામને વિચારો. આજ છે એક ભવસાગર તરી જવાનો આરો. સદગુરુએ કૃપા કરીને કિયો હે નામ ઉજિયારો. કહે ઉગારામ ગુરુદેવ હમારા ઈર્ષાગર, મળ્યો છે અમને કિનારો. હરિજનો નિર્ભય નામને વિચારો. દરેક સંતોનો અનુભવ કહે છે. માટે મૃગાનાદ શબ્દ કા પ્યાસી, સન્મુખ શોટ લગાઈ, ઓહી શબ્દ સુણી પ્રાણદાન દીનો. પણ ન કશું તન ડગાય, ગુરુ સે લગની કઠિન મેરે ભાઈ. છોડો આશા કોઈ અપને તન કી, નિર્ભય હોય ગુણ ગાય. કહે કબીર એસી લોહ લાગે, તો તુરત મિલે ગુરુ આઈ. છોડો આશા અપને તન કી. જો આત્મ સ્વરૂપના ધ્યાનને સફળ કરવું હોય તો એકવાર જીવન તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો પડે. જીવન તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો પડે. જીવન તૃષ્ણા છે એ મોક્ષ સુધી પહોંચવા નથી દેતી. વખતે હું સ્મરણ કરું છું ને મારો શ્વાસ બંધ પડી જાહે ને મને કાંઈક હુમલો બુમલો આવી જાહે તો, મારું મૃત્યુ થાય તો, અરે ગાંડા ભાઈ, ભજન કરવાથી કોઈનું મૃત્યુ ન થાય. ભજન કરવાથી કોઈ મર્યો નથી. ભજન કરવાથી તરાય છે. પણ જીવન તૃષ્ણા એવી છે ને, એ જીવન તૃષ્ણા છે ને એ મોક્ષ સુધી પહોંચવાનો દે. જીવન તૃષ્ણા વાળા છે ને એ ભજન કરે નહીં ને કરવાય ન દે. તમને ઘરના સભ્યો જાજી વાર ભજનમાં બેહતા, એ ન કરાય, આપણું કામ નહીં. પાંડવોની હેરાન થઈ ગયા, કાંઈક તમને થઈ જાય, ગાંડા થઈ જાઓ કે કેટલાય જન્મના ફળ ભેરા થાય ને તઈ આમાં ગાંડું થવાય એવું છે. અને ઘરના નહીં ન ગમે, તમે જાજી વાર ભજન કરો ને વખતે કે આ ક્યાંક આને ભગત થઈ જાય. આ બધું એમ છે. આ બધી જીવન તૃષ્ણા, આ બધી
જીવન તૃષ્ણા કરે નહીં કરવા દે નહીં, કરે નહીં કરવા દે નહીં. એટલે જે જીવન તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે છે, એક ખાંભા ઉપર બોર્ડ માર્યું હતું કે આ ખાંભાની નીચે અઢળક દ્રવ્ય છે, જે માથું મૂકે એ માલ કાઢે. એટલે બોર્ડ વાંચીને જ માણા હાલતા થાય કે માથું મૂક્યા પછી ગોલણ ગાડા ભરે, હવે એ માલ આપણે શું કામનો, આપણે શું કામનું. એક સુરવીર તૈયાર થઈ ગયો, ગમે ને કાયમ આવશે ને, માથું ઉતારવાની હજી તૈયારી કરી એની પહેલાં જ ખાંભો ઉલ્લી પડ્યો અને એને દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થયું. એમ દેહાધ્યાસનો ખાંભો છે, દેહાધ્યાસના ખાંભાની નીચે અઢળક આત્મરૂપી દ્રવ્ય રહેલું છે, પણ માથું મૂકે એ માલ કાઢે. જે જીવન તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે છે એનો દેહાધ્યાસનો ખાંભો દૂર થઈ જાય છે, એને આત્મ સ્વરૂપનું ભાન થાય છે, એને આત્મ સ્વરૂપનું ભાન થાય છે. એ દેહાધ્યાસની ગ્રંથિ જ એ સ્વરૂપને જોવામાં આડરૂપ છે. એ ભજન સ્મરણ દ્વારા જે જીવન તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે, દેહ દશાને દૂર કરે, એને આ ખજાનો હાથ આવે છે. માટે મન વિચારીને માય જુઓ આ માલ નો આવે, માપમાં દેખો દુનિયા જાવે, ભૂલી એક સોનાના સંતાપમાં મન વિચારીને જુઓ તો અઢુક ખજાનો, આત્મા અખૂટ ખજાનો છે. જ્ઞાન ક્યાંય ગોતવા ગયે જડતું નથી, તમારો આત્મા જ જ્ઞાન રૂપ છે. ગોતવા જાવ એ તો માહિતી જ્ઞાન મળે, કેવળ જ્ઞાન તો સદગુરુના ધ્યાનથી મળે. આત્મા જ્ઞાનનો ખજાનો છે, ગોતવા ગયે જ્ઞાન મળે ને એ માહિતી જ્ઞાન કહેવાય, એને કેવળ જ્ઞાન ન કહેવાય, એને આત્મજ્ઞાન ન કહેવાય, એ તો માહિતી જ્ઞાન છે. તમે જાજા માણસોનો સંપર્ક કરો, જાજા લોકો માટે મારી આયરે મંડો હરવા ફરવા, એટલે માહિતી જ્ઞાનના તમારી પાસે ઢગલા થઈ જાય, ઢગલા થઈ જાય. એ બધું માહિતી જ્ઞાન છે. કેવળ જ્ઞાન તો આત્મ સ્વરૂપમાં રહેલું છે. એ તો સદગુરુના ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે, એ ગુરુના ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય. સંતોએ આ બધા દ્રષ્ટાંતો દીધા, એ કેમ ગોઈતા છે કે ઈયળને ભમરી ડણક મારે ને ડણક મારતા તડફડાટ ઉપડે અને દરમાં પૂરી દે ને એ ઈયળને ભમરીનું સમરણ થાય છે. ઈયળ બોલે છે, એ સમરણ કરે, એ ખબર પડે કાન માંડો તો તું કરશો કે નહીં. ઈયળ પા કાન માંડે જ ખબર પડે કે ભમરી 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 કરે છે. આ દ્રષ્ટાંત કેમ સંતોએ ગોઈતું? પછી તો આપણે આપણા જેવા હજારો દ્રષ્ટાંત દે, બરાબર, પણ સંતોએ આ દ્રષ્ટાંત કેમ ગોઈતું? આત્મ સ્વરૂપના ધ્યાનથી ગોઈતું. શેનાથી? આત્મ સ્વરૂપના ધ્યાનથી ગોઈતું. તમે યાત્રા કરવા નીકળો તો કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે, ત્યાં અત્યારે સિટી હોય છે કાંઈક એમ કહે છે લોકો આવી ગયું છે. એટલે આપણે ગાઈડને પૂછીએ કે ભાઈ આ કુરુક્ષેત્રનું મેદાન ક્યાંથી હોય? આ તો બધું મકાન ને વસવાટ બધો છે. કે જગતગુરુ શંકરાચાર્યએ ધ્યાન કરીને એમ કીધું કે આ કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે, આ કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે. મહાપુરુષોએ આત્મધ્યાનથી જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું છે, અને આત્મધ્યાનથી જ ભવિષ્યોને મહાપુરુષોએ ભાખ્યા હોય તો શેનાથી ભાખ્યા? કે આત્મધ્યાનથી ભાખ્યા છે. માટે આત્મા જ્ઞાનનો ખજાનો છે. છોડો આશા કોઈ અપને તન કી, નિર્ભય હોય ગુણ ગાય, કહે કબીર એસી લોહ લાગે તો તુરત મિલે ગુરુ, એવી જો લગ્ની લાગે તો તુરત મિલે ગુરુ આય. એવી જેને લગ્ની લાગી છે એ સદગુરુને એટલી જ પ્રાર્થના કરે છે કે હે સદગુરુ, તમે અમને ભૂલતા નહીં, અમે તમને ન ભૂલીએ એટલી દયા રાખો. તમે અમને ન ભૂલતા, અમે તમને ન ભૂલીએ એટલી અમારા ઉપર દયા રાખો, એટલી કરુણા કરો.
મેલો ના વિસારી વાલા દેશો નહીં વિસારી અંતરના ઉલાસી વાલા મેલો નહીં વિસારી મેલો નહીં વિસારી ગોકુળના એ સોવાસી જાણે સૌ વ્રજવાસી ગોકુળના સોવાસી જાણે સૌ વ્રજવાસી ગોકુળ ને રમાડી વાલા ગાયો રે સદાવી મેલો ના વિસારી દેશો નહીં વિસારી ગોકુળ ને રમાડી વાલા ગાયો રે સરાવી મેલો ના વિસારી વાલા દેશો નહીં વિસારી અંતરના ઉલાસી વાલા મેલો નહીં વિસારી મથુરાની રાહ માહી ગોપીઓને રાસ રમાડી ગોપીઓને રાસ રમાડી મથુરાની રાહ માહી ગોપીઓને રાસ રમાડી ગોપીઓને રાસ રમાડી ગોપી સંગ કાનો બનીને દેહ ભાન ભૂલાવી મેલો ના વિસારી વાલા દેશો નહીં વિસારી અંતરના ઉલાસી વાલા મેલો નહીં વિસારી ગોપી સંગ કાનો બની ગોપી સંગ કાનો બનીને દેહ ભાન ભૂલાવી મેલો ના વિસારી વાલા દેશો નહીં વિસારી અંતરના ઉલાસી વાલા મેલો ના વિસારી
મેલો નહીં વિચારી. શીતળાની એ સોરી તારી તત્વ માખણ પ્યાસી હો, તત્વ માખણ પ્યાસી. ચિતડાની એ સોરી તારી તત્વ માખણ પ્યાસી. ગીતા જ્ઞાન શ્રી મુખેથી વધેરે વિચારી. મેલો ના વિચારી વાલા દેશો નહીં વિચારી. ગીતા જ્ઞાન શ્રી મુખેથી વધેરે વિચારી. મેલો ના વિચારી વાલા દેશો નહીં વિચારી. અંતરના ઉલાસી વાલા, અંતરના ઉલાસી વાલા મેલો ના વિચારી. મેલો ના વિચારી. વાલમ મારા વેગળા નાહી, દાસ લાભુ નામ ધારી હો, દાસ લાભુ નામ ધારી. વાલમ મારા વેગળા નાહી, દાસ લાભુ નામ ધારી. અકર ને કળા છે વાલા ગુરુજી તમારી. મેલો ના વિચારી દેશો નહીં વિચારી. અંતર ના ઉલાસી. અકર રે કળા છે વાલા ગુરુજી તમારી. મેલો ના વિચારી વાલા દેશો નહીં વિચારી. અંતર ના ઉલાસી વાલા મેલો નહીં વિચારી. મેલો ના વિચારી. જેને સદગુરુથી તાર સંધાણો છે, જેના હૃદયની અંદર વૈરાગ્યનું પ્રાગટ્ય થયું છે, એવા મહાપુરુષ પોતાના અનન્ય ભાવથી પ્રેમથી પોતાના સદગુરુ ઠાકરને કહે છે મેલો ના વિચારી
દેશોના વિચારી, અમારા અંતરના ઉલ્લાસી, અમારા અંતરાત્માની અંદર પ્રેરણા કરનારા, અમારા અંતસ્કરણોને પ્રેરિત કરનારા, હે મારા સદગુરુ લાભુ દાદા કે ઉગારામ, અમને ભૂલતા નહીં, અમે તમને ન ભૂલીએ. મેલોના વિચારી, દેશોના વિચારી, અંતરના ઉલ્લાસી, મેલોના વિચારી, તમે ગોકુળના સો વાસી, ઈ જાણે છે બધાય વ્રજવાસી. ભગવાન કૃષ્ણ ગોકુળમાં લીલા કરી એ તો અવતાર ધર્યો ત્યારે કરી, પણ આદિ અનાદિથી મારો નાથ ગોકુળમાં જ રહે છે, ગોકુળમાં જ રહે છે. ગો નામ ઇન્દ્રિયોના કુળની અંદર આત્મારામ પરમાત્મા અત્યારે રહે છે. તમારા ઇન્દ્રિયોના કુળની અંદર જ અત્યારે બિરાજમાન છે ને તમારી ઇન્દ્રિયો એનાથી જ વિદ્યમાન છે. દરેક ઇન્દ્રિયોમાં એનું અસ્તિત્વ રહેલું છે. એનું અસ્તિત્વ હોય તો જ તમારી આંખ બાળે ને કાન સાંભળે, બરાબર ને? ગોકુળના સો વાસી આ વાતને જાણે છે વ્રજવાસી. વ્રજવાસી કેને કહેવાય? કે અનન્ય ભાવથી, પ્રેમથી, એ જ પ્રેમના તરજલામાં સદગુરુ પરમાત્માનું ભજન કર્યા કરે છે, એ વ્રજવાસી છે. વ્રજ એટલે પ્રેમનો પ્રદેશ, વ્રજ ભૂમિકા એટલે પ્રેમનો પ્રદેશ છે. પ્રેમના પ્રદેશની અંદર કાયમને માટે આ વ્રજવાસીઓ રહે છે. ગોકુળના તમે સો વાસી આ વાતને જાણે છે વ્રજવાસી. તમે જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં જો તમને તમારા સદગુરુમાં પ્રેમ હોય તો તમે જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં તમે વ્રજવાસી છો. જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં તમે વ્રજવાસી છો. વ્રજવાસીને જે ભજતા હોય એ વ્રજવાસી કહેવાય. હો વાતની એક વાત. વ્રજવાસીને જે ભજતા હોય વ્રજવાસી ભગવાન, ભગવાનને ભજતા હોય એ વ્રજવાસી કહેવાય. એને વૈષ્ણવ કહેવાય છે, એને પરમ ભક્ત કહેવાય છે, એને હરિનો લાલ કહેવાય છે. ગોકુળના સો વાસી આવ જાણે છે વ્રજવાસી. સદગુરુની કૃપાથી, દયાથી આ પ્રેમના પ્રદેશમાં જેનો પગ પસારો થયો છે એને ખબર છે કે મારો નાથ, ત્રણ લોકનો નાથ મારા ઘટ મંદિરમાં બિરાજમાન છે. ગોકુળને રમાડી વાલે ગાયોને સરાવી. અટાણે ગો નામ ઇન્દ્રિયો કેનાથી કાર્યરત છે? એનાથી જ છે. ગાયોને સરાવી એટલે ગો નામ ઇન્દ્રિયોને જેણે બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં સરિયા કરાવી. ગો નામ ઇન્દ્રિયોને જેણે બ્રહ્મ સ્વરૂપની અંદર સરિયા કરાવી, આ સદગુરુ પરમાત્મા છે. આપણી ઇન્દ્રિયોના પ્રવાહોને બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં વાળી કોણે દીધા? કે આપણા ગુરુએ વાળી દીધા. આપણી ઇન્દ્રિયોને બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં કોણે વાળી દીધી? કે આપણા સદગુરુએ વાળી દીધી. ગોકુળને રમાડી, ગાયોને સરાવી, ગો નામ ઇન્દ્રિયોને બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં સરિયા કરાવી. એવા એ સદગુરુ અમને ભૂલી ન જાતા. અમારા તો કાંઈ ઠેકાણા ન હોય, કારણ કે અમે ભૂલી હોત જાય લ્યો ને, પણ તમે અમને ન ભૂલતા એવી તમારા ચરણમાં પ્રાર્થના છે. અને આ ઉગારામના એ બોલ છે ને કે તમે ભૂલશો તો 7 જન્મ હું તમને નહીં ભૂલું. બરાબર ને? હે, બરાબર ને? બસ આપણે ફટકીને ફરીએ, ક્યાં જઈએ એનું ક્યાં ઠેકાણું? આ તો ડામણ વગરનું ટટવું છે. ક્યાં વયું જાય આમાં નક્કી છે કંઈ? ક્યાં વયું જાય? હે, આપણે એમ કે હરદ્વાર સત્સંગમાં બેઠા છે, અટાણ કપાના દાડિયા ઘીરે કરવા વહી ગયા હોય. આ ટટવાન કાંઈ નક્કી છે? અને સારું 1400 કિલોમીટર ઘડીકમાં કાપી જાય. પ્લેનય ન પૂગે એટલી વારમાં આપણું મન આપણી ઘીરે વયું જાય. આપણે એમ કે હરદ્વારમાં બેઠા છે, મન ઘીરે બેઠું હોય. એટલે અહીં રાખજો શારદી, નકર ડામણ દઈ દેજો. હે,
નગર ડામણ દઈ દેવી. બરાબર, આ ટટવું ક્યાં આવ્યું જાય. મથુરાની રાહ માહી ગોપીઓને રાસ રમાડી. મનના ભાવ પૂરા કરવાને માટે સદગુરુએ દયા કરીને દરેક ઇન્દ્રિયોને આ સ્વરૂપમાં રાસથી કરી દીધી. આ સ્વરૂપની અંદર અખંડ બંસી નાદ માહી ગોપ ગોપી એક તાર રંગે રાસે વનરા વનની વ્રજભૂમિમાં રમે કનૈયો રાસ. અખંડ બંસી નાદ માહી ગોપ ગોપી એક તાર રંગે રાસે. આ દેહ દ્વારકામાં રણછોડ બિરાજે પામી દ્વારા દેહમાં સદગુરુ શાને. એમાં કરી લેની તારી સુરતા એકાકાર. ગોપીઓના એટલે ઇન્દ્રિયોના ભાવ પૂરા કરવાને માટે, ભક્તોના મનોભાવ પૂરા કરવાને માટે મારા નાથે મારા ઘટ મંદિરની અંદર એની લીલા દેખાડી દીધી. અનેક પ્રકારની લીલાનું દર્શન કરાયું. કારણ કે પારબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપની અનેક લીલાઓ થઈ રહી છે. અને જેવી જેવી લીલાના પાન કર્યા જેવો અનુભવ થયો એવો મહાપુરુષોએ ગાયો છે કે નથી ગાયો? ગાયો છે. આ એને દર્શન કરીને ગાયો છે. આ એને એ સ્વરૂપનું દર્શન કરી અને ગાયો છે. મથુરાની રાહમાહી ગોપીઓને રાસ રમાડી. ગોપી સંગ કાનો બનીને દેહભાન ભૂલાવી. જેટલી ગોપીઓ એટલું આ કાનના રૂપથી આપણે કાલની સભામાં કહી ગયા કે જેટલા સાધક એનું ધ્યાન સ્મરણ કરે એટલા સ્વરૂપે એને દર્શન આપવાને માટે એ તૈયાર છે. એ તૈયાર છે. કોઈ ગોપી થાય ને તો એ કાન થવા તૈયાર છે. ગોપી થવું જોઈએ. પણ આપણે ગોપી થતા નથી, ગોપી કરીએ છીએ, ગોટાળો કરીએ છીએ. અને આપણે ગોટાળો કરી, સુરતી ભાષામાં લોસો માર્યો. એ ગોપી કરી કહેવાય. કારણે લોસો માર્યો. બરાબર ને? લોસો ખાય તો વાંધો નહીં, પણ આ લોસો મારે. બરાબર? ગોટાળો કરે એ ગોપી ન થાય, ગોટાળા મેલી દે એ ગોપી થાય. ગોટાળા મેલી દે ને એ ગોપી થાય. જેણે મનના પ્રપંચો મેલી દીધા. ગો નામ ઇન્દ્રિયોને પી નામ પીવું. પોતાની ઇન્દ્રિયોને બ્રહ્મ સ્વરૂપનું પાન કરાવે આ ગોપી કહેવાય છે. ધ્રુવ ગોપી છે, પ્રહલાદ ગોપી છે, અરે સર્વે સંતો ગોપી છે. બધા સંતો ભગવાનની ગોપી છે. જીવણ બાબાએ ન ગાયું મેં પણ તોરી દાસી પિયા તેરે સંગ રાસી. આવો દિનબંધુ દેવા ગોકુળિયાના વાસી મેં પણ તોરી દાસી. પણ આ કળજુગ કી ક્યાં કહું તમે સંત ઉદાહરણ શ્યામ. ગરુડ હનુમાન જેવા હટાવ્યા કેશવ તારા સે કામ. મેં પણ તોરી દાસી. આવો દિનબંધુ દેવા ગોકુળિયાના વાસી મેં પણ તોરી દાસી. હું તારી દાસી છું. દરેક સંતો એની દાસી છે. ગોપીજનો છે, ભક્તજનો છે. મથુરાની રાહમાહી ગોપીઓને રાસ રમાડી. ગોપી સંગ કાનો બનીને દેહભાન ભૂલાવી. દેહભાન ભૂલાવી દીધું. જે જે સંતોને એના સ્વરૂપનું દર્શન થયું એને દેહભાન ભૂલાઈ ગયું. એની દેહ દશા વિસરાઈ ગઈ. એ આત્મ સ્વરૂપે સ્થિર થઈ ગયા. ગોપી સંગ કાનો બનીને દેહભાન બોલાવી. મેલોના વિચારી દેશોના વિચારી મારા અંતરના ઉલાસી. ચિતડાની સોરી તારી તત્વ માખણ પ્યાસી. ગીતા જ્ઞાન શ્રી મુખેથી વધે છે વિચારી. ચિતડાની તારી સોરી છે. ભગવાન માખણ સોરે એટલે ચિત્તને ચોરી લે છે. એ ચિતડાનો સોર છે. એ
જે એને શીત સમર્પણ કરે એનું શીત એ ચોરી લે છે, શીત સિદ્ધરૂપ બનાવી દે છે, ચિત્તને પોતાના સ્વરૂપમાં સમાવી દે છે. ચિતડાની સોરી તારી તત્વ માખણ પ્યાસી. ભગવાન તત્વરૂપી માખણ ખાય છે. કાનને માખણ ભાવે એ 100% સત્ય વાત છે, પણ માખણ કેને કેવું, તત્વ કેને કેવું? તમે નામ સ્મરણ કરો ને એ તત્વરૂપી માખણના પિંડા છે. હર શ્વાસે શ્વાસે તમે ઠાકરને માખણનો પિંડો ખવારો છો. આ માખણ એને બહુ વાલું લાગે. મારો નાથ ભજનથી રાજી થાય એવા બીજા કોઈ કર્મથી નથી થતો, કોઈ કર્મથી રાજી નથી થતો. તત્વનો પ્યાસી છે પરમાત્મા, તત્વનો પ્યાસી છે. મહાપુરુષોએ આ ભોગ ધર્યા છે. દાદા એક વાણીમાં ગાયું કે સત સ્વરૂપી અમર આત્મા અજંપા આનંદ કોષ શબ્દનાદ સુરતાથી જાણો જે ગુરુ વસનનો ઘોષ હરદમ ગાજે. આત્માનો અજંપાનો કોષ છે એટલે એનો ખોરાક જ આવડો આ છે, એનો ખોરાક જ આવડો આ છે. અજંપા કોષ તત્વરૂપી માખણને ખાય છે. બાકી ઓલું માખણ તો પ્રોડક્શન જ એનું છે, આપણું ક્યાં છે? એ માખણ આપણી કીધ બને? એની કીધે જ બને. એને શું કામ સોરવું પડે? ઘરનું પ્રોડક્શન હોય એને કોકની પાસે શું કામ સોરવું પડે? એને કોક પાસે શું કામ સોરવું પડે? ચિતડાની સોરી તારી તત્વ માખણ પ્યાસી. ગીતા જ્ઞાન શ્રી મુખેથી વધે છે વિચારી. ગીતા જ્ઞાન શ્રી મુખેથી વધે છે વિચારી. દરેક સંતો મહાપુરુષોના મુખમાંથી જે ધારા નીકળે એ ધારાને પ્રગટ કરનારો આત્મારામ પરમાત્મા પોતે છે. વેદધારા એ જ વહાવી રહ્યો છે. વેદધારા એના મુખમાંથી જ નીકળી રહી છે. જે આત્માનો અવાજ કહેવાય છે, જેને શ્રુતિની ધારા કહેવાય છે, જેને વેદ ધારા કહેવાય છે, જેમને બ્રહ્મગીરા કહેવાય છે, બ્રહ્મ સ્વરૂપમાંથી પડતી ધારા કહેવાય છે. આ કેવળ જ્ઞાન આપનાર પારબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે છે. એ જ્ઞાન બહુ વિચારીને વધે છે. એટલે મહાપુરુષોના અનુભવના શબ્દો એક એક કેવળ સત્ય હોય છે, વિચાર કરીને કહેલા હોય છે. જેમાં આપણું પરમ કલ્યાણ હોય છે, એમાં આપણું પરમ કલ્યાણ હોય છે. ગીતા જ્ઞાન શ્રી મુખેથી વધે છે વિચારી. કેવળ જ્ઞાન શ્રીમુખમાંથી જ પ્રગટ થાય છે. પારબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપમાંથી જે ધારા નીકળે છે. માટે ગીતા જ્ઞાન શ્રી મુખેથી વધે છે વિચારી. મેલોના વિચારી દેશોના વિચારી. એવા કેવળ જ્ઞાનના દાતા એ મારા સદગુરુ આ જ્ઞાન આપીને અમને ન્યાલ કરી દીધા. તો દયા કરીને અમે તમને ન ભૂલીએ, તમે અમને ન ભૂલો. આ અમારી તમારા ચરણમાં માગણી છે. વાલમ મારા વેગળા નાહી દાસ લાભુ નામધારી. અકળ કળા છે વાલા ગુરુજી તમારી. વાલમ મારાથી વેગળા ન થવા, મારી સુરતાના ધ્યાનમાંથી આગા પાછા ન ખસો. કાયમને માટે અમારી સુરતા સમરણીમાં આપ હાજર રહ્યો. વાલમ મારા વેગળા નાહી દાસ લાભુ નામધારી. તારા નામનું બાનું અમે ધારણ કર્યું છે. અકળ કળા છે વાલા ગુરુજી તમારી. તમારી અકળ કળા છે. એ કળાનો અમે સામાન્ય બુદ્ધિથી પાર ન પામીએ, પણ તમે દયા કરીને આપણી અકળ કળાનું પણ અમને દર્શન કરાવો. તમારા સ્વરૂપમાં કાયમને માટે અમને તદ્રુપ કરીને રાખો, એવી ઉગારામ તમારા ચરણમાં પ્રાર્થના છે. આ વ્રેહની વાતો છે.
આ ગુરુ સ્વરૂપની લગ્નની વાતો છે. જેણે સદગુરુને પરમાત્મા સ્વરૂપે જોયા છે એ આ એના શબ્દો એમ કહે છે. એના શબ્દો એમ કહે છે કે પોતાના સદગુરુને પરમાત્મા સ્વરૂપે જોયા છે. આ એનો અનુભવ બોલે છે બાબુ. આ એનો અનુભવ બોલે છે. એટલે નાદ બ્રહ્મની વીણા એ જ વગાડી રહ્યો છે. એમાં એકવાર આપણું મનરૂપી મૃગલું ડમર થઈ જાય એટલે આપણો જન્મ સફળ થઈ જાય. કાનુડા તારી મોરલી અમને દુખડા દિયે દાડી દાડી. દુખડા દિયે દાડી દાડી અમને દુખડા દિયે દાડી દાડી. મા જમરાતના મધુરા સુરમાં કોણે આ મોરલી વગાડી. મા જમરાતના મધુરા સુરમાં કોણે આ મોરલી વગાડી. કોણે આ મોરલી વગાડી. હું રે સુતી તી મારા સહજ ભુવનમાં કોણે મારી નિંદ્રા ઉડાડી. કોણે આ નિંદરા ઉડાડી અમને દુખડા દિયે દાડી દાડી. કાનુડા તારી મોરલી અમને દુખડા દિયે દાડી દાડી. કોણ સુતાર તને સમડી લાવ્યો તો કોણ લાવ્યો તો કબાડી. કોણ સુતાર તને સમડી લાવ્યો તો કોણ લાવ્યો તો કબાડી. ક્યાં સંગેડે સંગેડે ચડાવી કોણે તારી સારડી તાણી. કોણે આ સારડી તાણી અમને દુખડા દિયે દાડી દાડી. કાનુડા તારી મોરલી અમને દુખડા દિયે દાડી દાડી. સદગુરુ સુતાર સમડી લાવ્યો તો કૃષ્ણ લાવ્યો તો કબાડી. સદગુરુ સુતાર તને સમડી લાવ્યો તો કૃષ્ણ લાવ્યો તો કબાડી. જ્ઞાનના સંઘેડે સંઘેડે ચડાવી કાનુડે સારડી તાણી. કાનુડે સારડી તાણી અમને દુખડા દિયે દાડી દાડી.
मोरली कहे हूँ रजनी नारी, तखत पर मारो स्वामी। मोरली कहे हूँ रजनी नारी, तखत पर मारो स्वामी। पाए मीरा ने प्रभु गिरधर मलिया, बाई मीरा ने प्रभु गिरधर मलिया। एणे आ मोरनी वगाड़ी, हमने दुखड़ा दिए दाड़ी दाड़ी। कानूड़ा तारी मोरली, दुखड़ा दिए दाड़ी दाड़ी। सद्गुरुदेव